ہوتا کیا ہو. ہاں اس کی بڑی ایک جینوئن ریزن ہے. دیکھیں ہر انسان جو ہے نا اپنی جگہ نا وہ بڑا ایک ہی انسان ہے, سادہ ہے, ایک جیسے میں ایک ہوں, آپ کوئی بات. لیکن جیسے اس بھائی کو یہ پتہ لگے گا کہ یار میں تو بادشاہ کا بیٹا ہوں, اب اس کی جو سیلف ہے نا وہ تھوڑی بڑی ہو, بندہ وہی ہے, لوگ بے شک اوقات میں نہیں اس کو لے کے آ رہے ہیں, اس کی بڑی اوقات نہیں سمجھ, لیکن اس نے خود سمجھنا شروع کر دیا تو بادشاہ ہوں. پدرم سلطان بود, ہمارے بڑے تو بڑے بادشاہ ہوتے تھے. اچھا جیسے اس کو پھر یہ پتہ لگتا ہے کہ میرا جو خاندان تھا نا وہ ایک دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا, اب یہ اپنی سیلف میں اور بڑا ہو گیا. اب یہ باہر نکلا ہے, وہاں سے 4 بندے اور ملے ہیں, انہوں نے کہا یار میں بھی بہت بڑے بادشاہ تھے نا اس طرح. اب یہ 2 ہو گئے, اب یہ لوگ ہیں یار ان کو کیا پتا ہم کیا ہیں, ایسا ہی ہے, پتہ ہی نہیں ان کی بات کیا ہے, ہم بادشاہوں کے. یہ تو کم نہیں ہے. اب یہ جب ایک کمیونٹی, یہ ہوتی ہے بیماری. ابھی آپ کچھ اپنے آپ کو کسی سے ایسوسیٹ کر کے اپنے آپ کو بڑا فیل کرانا, اسے کہتے ہیں ایگو کا اور انا کا غبارہ. معذرت کے ساتھ جو بھی ہمارے اس طرح کے لوگ ہیں نا جو ہماری اناؤں کو تسکین دیتے ہیں, ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں. جیسے ان کو یہ بتایا جائے, آپ کو بتایا جائے کہ آپ تو بڑے بادشاہ ہیں اور بہت بڑی سویلائزیشن کے اور دنیا کے سب سے سچے اور سب سے بڑے کہ آپ ہی بچے ہیں اور آپ ہی اس قوم سے ہیں اور آپ ہی نسل, بہت اچھا لگے گا. آپ تھوڑا سا کر کے چلیں گے, تھوڑا سا مورال ڈاؤن ہوگا, تھوڑا سا مورال اپ ہو جائے گا, لیکن ہوگا تو جھوٹ. سامنے سے جب ایک ٹینک آئے گا تو آپ کا یہ مورال آپ دوڑ لگا گا. وہ بچے کی ویڈیو دیکھی ہے, وہ بہت مشہور ویڈیو تھی, بھاگا آیا اور آگے اس نے دیکھا ایک کوئی کتا کھڑا ہے یا کیا, تو وہ بچہ ہے بڑی مشہور ہے, ایک چھوٹی سی ایسے کر کے دوڑ کے بھاگتا ہے. تو یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم بھی اور تمام قومیں جو زوال میں ہوتی ہیں وہ بڑی باتیں کرتی ہیں. ہمارے بڑے بہت تھے, ہم بڑی عظیم تہذیب سے, ہم ماضی کو واپس لائیں گے. یہ بھی ایک فکرہ یاد رکھیں. جو ہوتے ہیں نا ریویژنسٹ, کیا کہتے ہیں ان کو, جو ریوائولسٹ, یہ سب 2 نمبر, سب فراٹیاں ہیں. کوئی چیز کبھی ریوائو نہیں ہوتی, ہمیشہ دنیا آگے کو چلتی ہے, نئی ریالٹیز, نئی چیزیں نئے طرح سے ان کو چیز ہوتی ہے. مصریوں نے احرام مصر ایک دفعہ ہی بنائے تھے, دوبارہ دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا, وہ سائنس ہی ختم ہو گئی. تو آپ کو پتہ ہے یہ یورپ میں جانے کے لیے, گریس میں جانے کے لیے ایک آخری پاؤں بھی تھا, وہ بھی کچھ BBC میں ختم ہو گیا, اس کا روڈس کا, اس کی کچھ امیجز ہیں جو انہوں نے اس سے بنائے ہیں اس کے پتھروں سے. وہ اتنا بڑا تھا کہ آج سے بڑی عمارت بھی اس کے پاؤں تک بڑی مشکل آئے گی. آپ سوچیں اس دور میں, پری ہسٹری میں, انہوں نے اتنی بڑی چیز کیسے بنائی آئیے بتا. لیکن کیا آج گریس کو بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. کیا گریس آج ترکی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو ریوائولسٹ آئیڈیالوجی جو ہے نا, یہ آئیڈیالوجی صرف کچھ لوگوں کی دکانداری چلاتی ہے, آپ کو کچھ پے نہیں کرتی. ایسا ہی ریوائولسٹ, یہ اس طرح کے نشاط ثانیہ والے, یہ سب آپ بڑے عظیم لوگ تھے, ہماری تاریخ بڑی عظیم ہے. یار تاریخ سب انسانوں کی مشترکہ ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ میں سے کون, آپ سب اسی ہندوستان سے, کوئی یس سر, ایسے ہی. اچھا حسن نثار صاحب کی نام, وہ بات ہے. 1790 کون لگتے, 1790 میں آپ لاہور میں ہیں, ٹھیک ہے. 1799 میں, 1798 میں آپ کیا ہیں, آپ ایک مغل امپائر کا حصہ, آپ ہندوستانی کا حصہ. 1799 اور اس کے بعد آپ سکھ خالصہ سے ہیں, اب سکھ امپائر کا حصہ ہے. اب آپ کب عظیم تھے؟ اب آپ مغل والے عظیم تھے کہ آپ یہ خالصے والے نہیں رہے. اس کے بعد جناب برٹش نے آ کے 1848 کی بات قبضہ کر لی. اب آپ برٹش امپائر کا حصہ ہیں. فرض کریں آپ کی عمر 100 سال ہے اور آپ کچھ سال اور زندہ رہتے ہیں. اب آپ کی عظمت کس طریقے سے جج کی جائے گی؟ کیا برٹش امپائر کی آپ کہیں گے کہ ہم برٹشرز ہیں اور ہم بہت عظیم ہیں, ہماری 35 ملین مربع کلومیٹر پر, یہ کہیں گے؟ اچھا اس کے بعد ہے کیا آپ ہندوستانی ہیں؟ نہیں. پھر آپ تقسیم ہو گئے. اب آپ کس ٹائم پہ کس چیز پہ فخر کر رہے ہیں؟ جتنا ماضی میں جائیں گے اتنی تقسیم, جتنا ماضی میں جائیں گے اتنا آپ تقسیم. اچھا اس سے بھی پیچھے جائیں تو ایک وقت میں آپ میسیڈونین امپائر کا حصہ تھے, تو کس پہ فخر کرنا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس لیے یہ سب کہانیاں, یہ انسان جو اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا ہے نا, وہ اپنی سیلف کو انلارج کرتا ہے کیونکہ اس کو اچھا لگتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں. اگر میں آپ کو کہوں آپ کی جو شکل ہے وہ اس وقت ٹام کروز سے ملتی ہے, سپر اسٹار دنیا کا, آپ کو تھوڑا سا اچھا لگے گا. کیوں ہیں تو آپ وہی, لیکن آپ کی سیلف نے تھوڑا سا بڑا فیل کیا ہے. اور یہ جو غبارہ ہوتا ہے اس میں سے ریئلٹی کا ایک پن ہوا نکال دیتا ہے.
सो इसको इन चीज़ों को जो लोग आपकी ईगो की मालिश करते हैं ना, उनसे खबरदार रहें। हमारी कौम की मुसलसल मालिश हुई है, जी हाँ सर। मुसलसल मालिश हुई है, जिसकी वजह से हम किसी जोगे नहीं, दुनिया में कोई वक़्त नहीं है। सर, एक तो हम question- रियलिटी के साथ ही नहीं खड़े। सर, मेरा question हम बाबों के साथ खड़े हैं, हम हवाई बातों के साथ खड़े हैं। हाँ अच्छा जी, कोई आएगा ठीक कर देगा, मैं तो मनमोजी, हम तो मस्त मलंग है। मलंगों के साथ दुनिया यही करती है जो हमारे साथ कर रही है। ऐसे ही तो ये जो लोग हैं ना, इनके धोखे में ना आए। मालवी की तो कहानी भी इसी किस्से कहानी पर खड़ी है। मालवी की दुकान भी इसी किस्से कहानियों पर चल रही है। मौलवी की, और जो मौलवी से फ्रेंचाइज लेते हैं ना, इशफाक साहब आप जैसे, नसीम जारी साहब जैसे, ये सारे लोग जो हैं, ये तो मतलब इस ईगो की मालिश करने वाले, ईगो की मालिश कर करके उसको बड़ा कर देते हैं। होता कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपको फेस करना पड़ता है दुनिया को। आपको पता है इस वक्त दुनिया में जो टेक्नोलॉजीज़ पर बहुत काम हो रहा है, एक दो तो मैंने बताई, एक और भी हो रहा है। फैशनिज्म का जो सबसे बड़ा टूल डेवलप हो रहा है, वो हो रहा है कि आपने पीपल वॉइस को, मेजोरिटी वॉइस को साइलेंस कैसे करना है। एंड हु इज़ डेवलपिंग इट? इसराइल। वेयर इट इज़ प्रैक्टिसिंग इट? वैसा हर शख्स, वेस्ट बैंक और यहाँ का फेस डिटेक्शन है, सैटेलाइट है, व्यूज़, मॉरल मॉनिटरिंग, एवरीथिंग दे आर डेवलपिंग। आपने सुना होगा वो सॉफ्टवेयर जो व्हाट्सएप मैसेज भी सब इन्हीं का है ना, क्या उसका है, पेक्सिस नाम है शायद। ये कर रहे हैं क्यों? वो आपके सबके पास फ़ोन है, वो सबको चोरी, आपकी इंफॉर्मेशन चोरी करेंगे, आपके ऊपर जो आपको जैसे मर्जी रूल करेंगे, आपको गवर्न करेंगे, आपको स्टार्व करना है तो वो करेंगे, आपको जहाँ जिस बंदे को इस्तेमाल करना लेके आएंगे। तो आपकी ईगो उसमें सारे में क्या हेल्प कर रही होगी? आपको मस्त मलंगपन क्या हेल्प कर रहा होगा? तो भाई ये जो मस्त मलंगपन है ना, ये भी उसी वक्त इंजॉय होता है जब एक स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन इर्द गिर्द खड़ी होती है। आपको रात को 12 बजे एक पुलिस का एक निज़ाम हो, उसके पास गन्स हों, उनके पास इलाके की सर्वेलेंस का सिस्टम हो, तब आप रात को मस्त मलंग बन के चर्च का सूटा लगा के यहाँ से वॉक करते हुए आप ये एंजॉय कर सकते हैं। सो नेवर अंडर एस्टिमेट जेंटलमैन थिंग एंड प्रोग्रेस। ये जो है ना, ये बातें, ये कुछ लोग अपने नशे के लिए तो ठीक है, लेकिन जिस जगह पर हम हैं, बड़ी हमें मेहनत चाहिए, और वो आएगी रियलिज्म से, फैक्ट से, हकीकत से, दानिश्वरी से, और हकीकत की आंखों में आंखें डाल, किसी ईगो से नहीं आएगी। ठीक है ना सर, डॉक्टर तैमूर रहमान के साथ आप ना एक वीडियो में आपने कहा कि ना दुनिया सीख चुकी थी कि मज़हब के नाम पर कभी भी स्टेट नहीं चलती। लेकिन हम नहीं सीखे, ये पाकिस्तान की ना पार्टीशन के वक्त में। लेकिन सर आपने उस वक्त ना ऑटोमान एम्पायर का जिक्र किया, जबकि ऑटोमान एम्पायर इज़ नॉट इस्लामिक सिस्टम। वो तो खिलाफत राशिदा का सिस्टम था, और बाद में अल्लाह के नबी के हदीस है कि हज़रत महदी आएंगे। लेकिन उन्होंने खिलाफत ले ली थी ना, आप बात समझें। सर वो खिलाफत इनकी नज़दीक थी, ममलूकियत की। सलीम याऊस ही था ना? जी सलीम याऊस ने जाके ममलूकों से खिलाफत का तख्त उठा के ले आया था। अब उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था। तो जो अपने आप को डिक्लेयर करता है, और हिंदुस्तानी भी उसको मानते थे उस वक्त, दुनिया में वही खिलाफत थी, उसको माना जाता था। लिहाजा हम इस सेंस में बात कर रहे हैं। बट कुरान और सुन्नत की में इन रियलिटी सिर्फ पहले 30 साल हज़रत अली तक खिलाफत है। एंड वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। करेंगे तो फिर वहाँ होगा ना। नहीं, उसको तो हम छेड़ी ना, देखें हम उसकी तरफ ना, हम आज की रियलिटीज़ और हिस्ट्री को समझते हुए आज की रियलिटीज़ में रह के बात कर रहे हैं। पूरी तारीख में हॉली रोमन एम्पायर लास्ट थी, जिसको कोशिश की गई कि एक मजहबी स्टेट कायम की जा सके, वो ख़त्म हो गई, नहीं हुई कायम, बार की आखिरी कोशिश हिटलर ने की थी, अ काइंड ऑफ हॉली रोमन एम्पायर, ठीक है, थर्ड राइख, लेकिन वो नहीं हुई। अच्छा, क्यों नहीं कायम रहती? इसके पीछे एक लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि किसी जगह पर रहने वाले लोग जितना अपने आप को उससे रिलेट करेंगे, वो चीज़ उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। इस होटल, ये एक होटल है छोटा सा, ये तब तक अच्छा चलेगा जब तक इसमें रहने वाला हर शख्स ये समझेगा कि उसके मफादात इससे जुड़े हुए। छोटा सा होटल। मज़हब के साथ मसला ये है कि मज़हब की एक तफहीम नहीं होती, मज़हब का एक ग्रुप होता है, फिर उस एक ग्रुप में मज़ीद प्योर ग्रुप होता है, फिर उस प्योर ग्रुप में एक और प्योर ग्रुप होता है। ऐसा ही इसी तरह नहीं, बिल्कुल ऐसे। तो वो जब स्टेट एक मज़हब इख्तियार करती है, तो वो फिर तमाम लोग उस स्टेट से अपने आप को रिलेट करना बंद कर देते हैं। आप लाख कहें कि हम उनको 16 देंगे, नहीं, जब तक हर शख्स को ये नहीं पता कि मैं और आप हर शख्स एक बराबर है, वो अपने आप उससे रिलेट ही नहीं करेगा। स्टेट बेटा कमज़ोर हो जाए। दैट्स वाई स्टेट टू गवर्न स्टेट ऑन रिलीजन
इज़ अ फाशिस्ट आइडिया। क्योंकि वो फिर बेसिकली डिक्टेटर के इख्तियारात मांग रहा होता है। किसी एक ग्रुप को ताकतवर कर देता है। सर लेकिन हम देखते हैं अगर हज़रत उमर की खिलाफत के अंदर तो वहाँ पर अकलियतों को पूरे हकूक़ मिले हैं और प्रॉपरली उनको सपोर्ट किया गया, इवन कि उनकी फोर्सेस बनाएंगी, ETC सब कुछ हुआ है। तो जो रियल इस्लामिक सिस्टम है अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तो ये जो आजकल कह दिया इस्लामिक सिस्टम, ये जो पिछला जिसको कहते हैं ये सल्तनत उस्मानिया का, तो उसको सामने रख कर रियल इस्लामिक सिस्टम को कैसे आप बेटा रियलिज्म प्योरिज्म कुछ नहीं होता, यही तो इसी की तो लड़ाई है सारी कि आप ना प्योर करते आखिर चीज़ को तनहा कर देते हैं। ऐसे तुमने फारूक रज़ी अल्लाह की आपने बात की, देखें वो सिस्टम। अब हम इससे ज़्यादा आपने मज़ीद मुझसे कोई सवाल नहीं करना, क्योंकि मजहबी इशू पे बात करते हुए ना ज़रा ऐसा ही है वो रियासत, वो स्टेट, वो बाउंड्रीज आज नहीं है, ठीक है, वो आज नहीं है ना। सिस्टम वो होता है जो वर्क करे, कायम। रोमन अम्पायर ने जिस आइडियोलॉजी पे दुनिया की इतनी बड़ी अम्पायर कायम की थी, उसकी बेस जो थी बहुत बड़ी बेस स्लेव्स पर थी, एग्रीकल्चर पर थी। वो बेसिस रॉन्ग थी, कई उसमें गलतियाँ थी। अभी करीब में आए उस पर वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ, वो फाल कर गई और आखिर खत्म हो गई। कुछ अच्छाइयाँ भी थी, लेकिन जो बुनियादी सिस्टम था ना, वो जब जैसे कोलैप्स किया सब कोलैप्स कर गया। वो फिर दोबारा रिवाइव नहीं हुई। स्लेव और उनके सिस्टम्स पर कोई एम्पायर दोबारा खड़ी नहीं हुई, क्योंकि फिर इंसानियत ने सीख लिया कि यार इन सिस्टम्स के ऊपर अगर जाएंगे तो स्टेट कोलैप्स होगी। उसके बाद फिर और स्टेट्स आई जिन्होंने और तरीके से अपने आप में मिलकर